Today we are going to study another rubric. It is very peculiar rubric. Perhaps we have not used it. Delusion spiders. In Kent repertory, the construction of this rubric is delusion spiders. But in synthesis repertory, the construction of this rubric is spider seas in synthesis repertory, but in meta repertory and complete repertory, the original construction has been used. That is delusion spiders. Actually, to remove this confusion that what would be the exact form of this rubric, I think synthesis has presented the original form, the actual form, spider seas in synthesis repertory. Delusion spider seas. Our rubric is, study rubric is delusion spider seas. Now, what is the meaning of spider and what is its significance? It needs to be understood clearly, otherwise it would be useless. We will not able to use it in our day-to-day practice. What is the meaning of spider? In dictionary meaning, it's a very small creature with 8 legs. The webs net to catch insects to survive by eating them. There are various types of spiders, various types. This is our tarantula has been prepared from spider. There are some scorpions, spiders. There are very much poisonous. Tarantula. Now, some are innocent, but they weave their nets to catch insects. This is the dictionary meaning of this word spider. But what is the significance? How will you recognize in practice what will be the exact form, exact meaning, this is mental meaning of this term spiders. Yesterday at night, even that is watching middle night, up to the middle night, I meditated over this word. What would be the significance? Only this description is seen in the repertory. It's a very small creature with 8 legs. They weave their nets to catch insects as their foods. This is the dictionary meaning. But how will you use this? Now, let us try to understand the exact situation. The innocent, there is insects are being caught, trapped in their nets. They don't know. Sometimes it is not visible. The net is sometimes it is not visible. That is why when some flying creatures, they go through the nets and they are caught. And so once it is caught, it is not able to escape. This is now already you have understood the significance. Net is a trap. It is a trap, nothing else. Now one who is weaving a trap to catch you, and if you are caught by them, if it are visible,
they wouldn't have been caught, wouldn't have been trapped. Now this is the exact meaning. That is why there are several rubrics that is bearing this sense. You know, this medicine has been prepared from milk of bees. There are some medicines which have been prepared from milk of various creatures, rare animals, even human, like human and I, has been dolphin, timi, lion, already it has been proved. Our described medicine, that is Laccan, it has been prepared from the milk of dog. That is why it bears some characteristics of dog, naturally. One of them is he is despised. He is looked down upon. This is the general feeling of cow, that is dog. That is a very interesting story, lucid story. I will tell you later on. Now let us understand the inner significance, that is the practical meaning in our consultation room. Practical meaning. Say, if a person says that once he was trapped and explained the tragic story, he was trapped. Now, in modern times, there are some girls, you know, I don't wish to explain it in details. You know it very well. If anybody is caught by them, he will be finished. Is it not? This is the exact meaning of this rubric, that is the spiders. আসলে এইটাই হচ্ছে প্রধান এর অর্থ। স্পাইডার বলতে আমরা বুঝি কি মাকড়সা। মাকড়সা কি একটা ছোট্ট প্রাণী, বলতে গেলে নিরীহ প্রাণী, কিন্তু তার কিছু বিভাগও রয়েছে, তার কিছু শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। কোনোটা সাম আর ভেরি পয়জনাস, ভেরি ডেঞ্জারাস। এমনকি আপনি একেবারে মানে অল্প সময়ের ভিতরে মারা যেতে পারেন, খুব কম সময়ের ভিতরে, এমন অবস্থা রয়েছে। যেমন আমাদের বিষাক্ত জায়গা আছে টেরেন্টুলা, এটাও কিন্তু সেই স্পাইডার গ্রুপের। আর যেটা রয়েছে আমাদের জানা মতে মাকড়সা চোখের সামনে, সেটা কি করে? জাল বিস্তার করে। উদ্দেশ্য একটাই, সেখানে সে বাস করবে তাই আরামায়েশে তা না, কিন্তু ওখানে পোকামাকড়, যারা উড়ন্ত পোকামাকড়, যারা হয়তো জাল দেখেনি, তাদের চোখেও পড়েনি, এমন অবস্থা হতে পারে, তাতে গিয়ে সে আটকা পড়ে। আর একবার আটকা পড়লে আর ওই জাল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে প্রাণ দিতে হয়। এইটি হচ্ছে এই জায়গা। এই সিগনিফিকেন্সটা আমরা কীভাবে নেব? আপনি কারোর সঙ্গে সম্বন্ধিত হলেন কোনো কথায়, কোনো কাজে, আজকের যে যুগ, মোবাইলের যুগ, সম্বন্ধিত হলেন, সে আপনি জানেনও না আপনি কি জাল বিস্তার করা হয়েছে আপনার বিরুদ্ধে। দেখা গেল কি আপনি একবার সর্বশান্ত হয়ে গেলেন। রুব্রিকগুলো চলে আসছে পরবর্তীতে, অবাক করা রুব্রিক। আমরা একটা এই যে স্পাইডার, তখন আর জানতে পারলো সে আসলে স্পাইডার, মানে জাল বিস্তার করেছিল আমাকে আটকাবার জন্যে। দেখুন রুব্রিক চলে আসছে যে সে মনে করে তার নাক আর একজনার। মানেটা কি?
হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস রুব্রিক? যে আমার নাকটা আর একজনার, body parts, nose, someone else has. এই আরেকজনের নাক মানেটা কি? মান সম্মান সব কিছু হচ্ছে নাক, সম্মানের জায়গা হচ্ছে নাক। ঠিক আছে? তো আমার প্রতিপত্তির জায়গায় নাক গলাবেন না, ঠিক আছে? এখন নাক কাটা গেছে বলে না কথাটা, এখন নাক চুল কাটা গেছে, নাক কাটা গেছে, তার মানেটা কি? সম্মানহানি হয়েছে। তার একজন হয়তো সম্মান মানেটা কি? সে যদি বলে এই যে আপনার ভিডিও ফ্ল্যাশ করে দিলে এত টাকা দিতে হবে আপনার, দিস ইজ স্টাফ, নাথিং এলস। তাহলে মান সম্মান এটা সম্পূর্ণ তার আরেকজনের হাতে। এই রুব্রিকগুলো চলে আসছে, এই রুব্রিকগুলো জীবন্ত হয়ে উঠবে যদি এই কাহিনীগুলো আপনারা এইগুলো না নেওয়া হয়। ভুক্তভোগীরাই জানে যে কী অবস্থাটা। তারপরে রুব্রিকগুলো দেখেন, ডিসপাইজড, এটি জানাজানি হয়ে গেলে কি হবে? ঘৃণার পাত্র হবে সে। লুক ডাউন আপন, তাকে ছোট করে দেখবে, তাকে বলবে হি ইজ ডার্টি। এই যে রুব্রিকগুলো চলে আসছে এটাই, হি ইজ ডার্টি। সে মনে করে ডিলুশন, হি ইজ ডার্টি, সে নোংরা। জায়গাটা এখানে, তখনই সে বুঝতে পারে সেই জায়গাটায় হি ইজ এ স্পাইডার। আমি বুঝতেই পারিনি যে এইভাবে জাল বিস্তার করা হয়েছে। তাহলে আমাদের যে রুব্রিক, আলোচ্য রুব্রিক, কারো কাহিনী এর সঙ্গে মিলে গেলে আপনি দেখতে পারবেন। গ্রামের বাড়িতেও এই অবস্থা রয়েছে, শহরের জায়গায় রয়েছে, বিভিন্ন জায়গায়। মূল ব্যাপার হচ্ছে যার পিছনে মনে করবেন যে কোনো ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়েছে, যাতে আপনি আটকা পড়েছেন, আটকা পড়লে আপনি সর্বশান্ত হয়েছেন, এমনকি জীবনহানির আশঙ্কা যেখানে রয়েছে, সেইটা হচ্ছে এই জায়গাটা, স্পাইডার। এই জন্যে এই রুব্রিকগুলো কিন্তু পরবর্তীতে টকটক করে চলে আসছে। দেখুন, তার অনেক জায়গা রয়েছে। সে মনে করে স্নেক ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড, চারিদিকে শুধু সে র্যাটস দেখে, তারপরে দেখে যে অ্যানিম্যাল ক্রলিং, তার ভিতরে হামাগুড়ি দিতে যে ক্রিপিং আপ, উঠে আসছে, বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে। ডিমিনাইজড দ্যাট হি ইজ, ডিমিনাইজড মানে একেবারে ছোট হয়ে যাওয়া, একেবারে হয়ে যাওয়া, মানে নাই হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, খুব সাটেল জায়গায় চলে আসা, একেবারে ক্ষুদ্র জায়গা, বড়োর থেকে হয়, দিস ইজ ডিমিনাইজড। হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে যদি একেবারে খুব মানে ইনভিজিবল জায়গায় চলে আসে, সেইটা হচ্ছে ডিমিনাইজড, কমে আসা। তো এইটি অবস্থা। তার মান সম্মান প্রতিপত্তি সমস্ত কিছু এইগুলো একেবারে হয়ে গেছে, ধুলায় মিশে যাচ্ছে, এমন অবস্থাটা একেবারে। সে আর সেই রূপ নেই, সেই রূপে নেই, দিস ইজ ডিমিনাইজড। আমি আর তো থাকলাম না, তো আমি আর নেই, সেই আমি আর আমি নেই, এই যে অবস্থাটা। আর এই অবস্থায় যে পড়লেই তখন যখন বুঝতে পারে, তখন এই যে ডিলিউশন, ভীষণ ফ্রাইটফুল, ভীষণ হরিবল, কিন্তু ফার্স্ট ভীষণ বিউটিফুল। আপনি যে আকর্ষিত হলেন, ডিলিউশন ভীষণ বিউটিফুল। এই যে জায়গা, তিনটে জায়গা রয়ে গেছে, ভীষণ বিউটিফুল, ভীষণ ফ্রাইটফুল, ভীষণ হরিবল। তাহলে এরগুলো পিছনের জায়গাগুলো রয়েছে। কেন সে বিউটিফুল দেখে, ভীষণ বিউটিফুল? তাহলে ডেফিনেটলি কিছু বিউটি আছে বিদায় তো তার ভিতরে সেন্সটা চলে আসছে, ইজ বিউটিফুল। হ্যাঁ, আমার দৃষ্টিতে তখন আমি যে আকর্ষিত হলাম তার দিকে, যেখানে গেলাম, আমি আগে তো বিউটিফুল দেখতে হবে, তো আমার দৃষ্টিতে তখন সে বিউটিফুল। আমি যখন ট্রাপড হলাম, একক রুব্রিক চলে আসছে, যেটা কি দেখুন, রুব্রিকটা লক্ষ্য করুন। ডিলিউশন ক্লাউড এনভেলপড হার, ব্ল্যাক। হ্যাঁ, ডিলিউশন ক্লাউড এনভেলপড আপ, হ্যাঁ, এনভেলপড হার ব্ল্যাক। এনভেলপড মানে একেবারে আটকে ফেলা,
হ্যাঁ, ব্ল্যাক, সেটা কি কোন কি ক্লাউড ব্ল্যাক তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, একেবারে আটকে ফেলেছে, ঘিরে ফেলেছে। হ্যাঁ, ঘিরে ফেলেছে। ডিলিউশন ক্লাউড ইনভলভড হার ব্ল্যাক। তখন কি অবস্থা হবে? আটকাবার পরে কি ডিলিউশন হরিবল এভরিথিং, সমস্ত চারিদিকে, তো সে ভালো কিছু দেখছে না তো। ডিলিউশন হরিবল এভরিথিং, সামনে যাওয়া, পিছনে যাওয়া, এগোনো, থাকা, সব কিছুই তার কাছে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। ওই যে বলেছে স্নেক ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড, তার মানেটা কি? একটু একটু ভাবে নাকি। এক, যদি আপনার সাপের ভয় থাকে, দ্বিতীয় হচ্ছে যে সমস্ত জায়গায় যে সাপ হয় সে গৃহে, আপনি কোথায় পাড়া দেবেন, কি করবেন? স্নেক ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড, স্নেক মানেটা কি? হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স স্নেক? স্নেকের হচ্ছে বিষ এবং মৃত্যু। স্নেকের সিগনিফিকেন্স হচ্ছে বিষ এবং মৃত্যু, অন্য কিছু নেই। আপনাকে বিষ ঢালবে, বিষ দেবে, আর আপনি মারা যাবেন। ও যে আপনাকে সে আদর করবে সাপ, এটা না, কিন্তু সাপের সিগনিফিকেন্স তা না। এক হচ্ছে বিষ এবং মৃত্যু। আর যেটা বলছিলাম যে যেহেতু এটা কুকুরের দুধ দিয়ে তৈরি হয়েছে, তো ওর কিছু স্বভাবজাত কিছু সিমটমগুলো চলে আসে, যে এগুলো যেমন আপনি যদি আরে রে কুকুর কেন আগে দূর করার জায়গায়, তার মধ্যে হচ্ছে কি ওটা যেন ঘৃণার জীব, ওরা সব জায়গায় নেওয়া যাবে না, আনা যাবে না, ঘরে ঘরে কুকুর ঢুকছে কেন? তার মধ্যে হচ্ছে কি আমাদের দৃষ্টি, আমাদের জায়গার দৃষ্টি আগে তাড়াও ওরে। ঠিক আছে, যেটা গল্প বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এক বন্ধু আসছে আর এক বন্ধুর বাড়িতে। বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে যিনি আসছেন বাড়িতে, তার সঙ্গে পিছনে পিছনে একটা কুকুর ঢুকেছে। কুকুর ঢুকে এসে ওই যে বন্ধুর বাড়িতে আসছে তার বিছানার পরে উঠছে, সোফার পরে বসছে, তার গায়েটাই ময়লা বিশ্রী অবস্থায়। আর যে বন্ধু বাড়িতে আসছে তার হচ্ছে রাগ, প্রচণ্ড রাগ। কী ভেবে রাগ হচ্ছে? ভেবে রাগ হচ্ছে যে কি একটা মানে আমার বন্ধু এত নোংরা, পুকুর বা পোষ কোনো সমস্যা নেই তো, তাহলে পরিষ্কার করতে হবে না, এত বড় নোংরা যে সে এসে সেই খাটের পরে বসছে, সোফার পরে বসছে, নোংরা। আর এদিকে ওই যে বাড়িতে আসছে সেই বন্ধু ভাবছে কোন কার মাল্লায় বললাম, বন্ধু সে আসছে তার কুকুর সাথে করে নিয়ে আসছে, আসবি তো আর কোনো সমস্যা নাই, নোংরা কুকুর নিয়ে চলে আসছে, নোংরা কুকুর নিয়ে চলে আসছে। পরে যখন চলে যাবে তখন বলছে কিছু মনে করিস না, তুই এই যে কুকুর পড়ছিস, আরে আমি তো বলছি তোর কুকুর, তোর কুকুর এই না, আর এই কুকুরকে জানি না তো কার, চিনি না, সাথে সাথে ভেতরে চলে আসছে। এই যে জায়গাটা শেষ হওয়াটা কি, আরে আগে তাড়া, আগে মেরে তাড়া করে, এই যে মেরে তাড়া, দিস ইজ ডিসপাইজড, হিজ, সে ঘৃণিত, লুক ডাউন আপন, তাকে ছোট করে দেখা হয়, এইসব জিনিসগুলো রয়েছে। ডার্টি হিজ, সে চলে আসছে, সে নোংরা, অনুভূতিগুলো চলে আসছে পরবর্তীতে। সেই জন্যে আমরা এই যে জায়গাগুলো একটা একটা ওষুধের তার সোর্সটাকে যদি আমরা জানতে পারি, সেখানেও আমরা এটা পাবো। থিওরি অফ সিগনেচার বলে, যে সোর্স থেকে আসছে তারও কিছু লক্ষণ ওর ভিতরে চলে আসে, তার জীবনযাত্রা, কোথায় অবস্থান, তার আকৃতি কেমন, স্বভাব কি, এইগুলো কিন্তু এই সিমটমের ভিতরে চলে আসে। একে বলে থিওরি অফ সিগনেচার। তাহলে এই যে আপনার কুকুরের যে দুধ দিয়ে তৈরি হয়েছে ওষুধ, কুকুরের কিছু স্বভাব এর ভিতরে চলে আসে, মানসিকতা চলে আসে, তার অনুভূতিগুলো চলে আসে, সবাই বুঝতে পারে, এই প্রাণীকে বুঝতে পারে। আপনি যদি প্রাণীকে ভালোবাসেন, সে বুঝতে পারে যে আমার ভালোবাসে, আসার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামী সে ঘুরতে থাকে, নাড়াতে থাকে, আদর করতে থাকে। আর শুধু তাই না তো, দেখুন যারা শিক্ষিত যে কুকুরগুলো রয়েছে, প্রচণ্ড পরিমাণে তারা ট্রেইনড যে ডগসগুলো রয়েছে, যেটা ইউজ করা হয় দ্যাট ইজ ডিফেন্সে হোক, দ্যাট ইজ ওকে কী বলে
হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস ইয়েস হ্যাঁ এগুলোতে ইউজ করা হয় এ ট্রেন্ড। তারা কত সাত তাদের এটা বোঝার ক্ষমতাগুলো দেখানো হয়েছে কীভাবে কী করা হয়। তো এই যাদের সংস্পর্শে আসছে তারা এইভাবে আস্তে আস্তে সবার পরিবর্তন হয়েছে, এগুলো চলে আসে। আর সবচেয়ে বড় কথা কি, সেটা তো একটা প্রভু ভক্ত, এটা তো আমরাও দেখেছি। আর একটা জায়গায় দেখুন লক্ষ্য করে, ডিলিউশন, ফিয়ার, ডিউটি আনএবল টু পারফর্ম হিজ। এখানে একেবারে প্রথমেই ছিল শুধু লেখান, আর কেউ ছিল না। এখন যোগ হয়েছে অন্য শুধু চলে আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যালকিরি কার্ভ আসছে ওর সঙ্গে। ফিয়ার, ডিউটি, আনএবল টু পারফর্ম হার। তার মানেটা কি, যে একটা সময় কুকুর যে সুন্দরভাবে পাহারা দিত, রাত জেগে জেগে পাহারা দিত, যখন সে দুর্বল হয়ে যায়, বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার ভিতরে আসতে পারে যে আমি এইগুলো আর পারবো না তখন করতে। আমরা এটা কষ্ট কল্পনা আমাদের, কিন্তু ভেবে নিতে পারি আমরা লজিক্যালি। এটাকে যদি মানুষে অ্যাপ্লাই করা হয়, এই জিনিসটাকে যদি মানুষের দিকে অ্যাপ্লাই করা হয়, তখন তো তাই তার। কেন কুকুরকে আমরা কিন্তু একটা ডিউটিফুল অ্যানিম্যাল হিসেবে গ্রহণ করি। বাস্তবে কি তাই? আপনি ঘুমাচ্ছেন, কুকুর জেগে আছে, আপনাকে পাহারা দিচ্ছে। এটা অনেস্ট, ডিউটিফুল, রেসপন্সিবল একটা প্রাণী, খুবভাবে আপনাকে রক্ষা করেছে বহুভাবে, বহু দিক থেকে। তাহলে একটা সময় যে মানুষ তার ডিউটি করত, সমস্ত কিছু করতো, একটা পর্যায়ে সে বৃদ্ধ অবস্থায়, অকর্মণ্য অবস্থায় চলে আসে। সে যদি কোনো কারণে বিকলাঙ্গ হয়, কোনো সময় প্যারালাইজড হয়, তখন তার ভিতরে এই সেন্স চলে আসে, ডিলিউশন, ডিউটি উইল বি আনএবল টু পারফর্ম হার। না ক্যালকে দুটো ওষুধ ওখানে হচ্ছে ক্যালকেরি কার প্লাস এই ব্ল্যাক ক্যান।